اس وقت ہم دن بدن عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں آپ نے جہنم اور اہل جہنم سے متعلق بات چیت سنی۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ سے اتنے ڈر جائیں کہ مایوس ہو جائیں کہ یار ہماری طرف سے چھوڑ نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس رب نے جہنم بنائی ہے اسی رب نے جنت بھی بنائی۔ البتہ دنیا میں انبیاء کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ راستہ، یہ روش، یہ طرز عمل دوزخ میں لے جانے والا ہے اور یہ راستہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو دونوں راستوں کو یاد رکھتے تاکہ وہ بھولے سے بھی جہنم والے راستے پہ نہ، اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جنت والے راستے پر چلیں۔ اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے، بہت ساری نعمتوں کا بیان بھی کیا ہے، لیکن آخر میں ایک جملہ ایسے اللہ نے کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ جنت میں ہم نے وہ کچھ رکھا ہے جس کے لیے تمہارا جی خواہش کرے، یعنی جو تم چاہو گے ملے گا۔ جنت میں نہ نہیں، جنت میں مایوسی نہیں، جنت میں صدمہ نہیں، کسی بھی چیز کو زوال نہیں۔ آپ کی جوانی سدا رہنے والی، آپ کی عمر گویا بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسا سسٹم، جیسے عیسیٰ علیہ السلام جتنے 1000 سال گزر گئے ان کو اوپر آسمانوں پہ اٹھائے ہوئے، لیکن جس عمر میں وہ آئیں گے، نازل ہوں گے، وہ وہی عمر ہوگی جس عمر میں گئے۔ ہزاروں سال کا گیپ ان کی عمر نہیں بڑھائے۔ تو جب آپ کی جوانی سدا رہنے والی، آپ کا حسن سدا رہنے والا، آپ کی صحت سدا رہنے والی، پھر گھر میں کچھ ذخیرہ ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہفتے بھر کا راشن ہے، چلو ہفتے بعد پھر دیکھ لیں گے۔ پھر وہاں یہ فکر نہیں ہے کہ ہفتے بعد کیا بنے گا، وہاں ذخیرہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے جنت میں ہسپتال نہیں رکھے، کلینک نہیں رکھے، کیوں؟ کہ اس کی ضرورت نہیں۔ ہسپتال تو مریضوں کے لیے ہوتے ہیں، آپ بیمار ہی نہیں ہو تو ہسپتال کی ضرورت نہیں۔ واش روم، لیٹرین کچھ نہیں۔ جنت جیسی صاف ستھری اور پاکیزہ چیز کو
آپ لیٹرینوں اور گٹروں کے ذریعے گندا نہیں کرتے. اب یہ کمال قدرت ہے کہ آدمی کھائے گا بے تحاشا کھائے گا, وہ جائے گا کدھر؟ یہ سائنسدان اب اس چیز پہ تحقیق کرے, وہ بتائے کہ ایک بندہ کھاتا جائے اور سیوریج کا کوئی سسٹم نہ ہو, وہ جائے گا کدھر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسینہ جب انسان کو آئے گا, پسینہ بھی ایسا ہوگا جیسے آپ کوئی کستوری والا عطر کوئی لگا لیتے ہیں, وہ کستوری والی خوشبو آپ کو پسینے میں, بلغم نہیں. ہم یہاں کھانستے کھانستے راتیں گزار دیں, ایک دفعہ بھی نہیں کھانستے. بلغم نہیں, تھوک نہیں, نزلہ زکام نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جنت کو کیسا بنا, اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ بھی نہ کریں, کچھ بھی نہ, صرف ہم گھر سے مسجد تک آئے, ہمیں یہ بھاری لگے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جو قدم گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتے, وہ قدم قبر سے جنت تک کیسے چلیں گے؟ جنت تک کیسے؟ آدمی جب ان باتوں پہ غور کرتا ہے اسے ترغیب ہوتی, طلب ہوتی, تڑپ ہوتی کہ یار میں یہ کام کروں تاکہ میری آخرت اچھی ہو جائے, میری آخرت سنور جائے. اللہ تعالیٰ کا جب عرش لگے گا, حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دائیں جانب جنت اور بائیں جانب جہنم, دونوں طرف. اور اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں, کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی سب سے پہلے انبیاء کے بعد سب سے پہلے اللہ جنت میں لے جائے, اور ان سے کوئی حساب نہیں ہو, ان کے نام اعمال کو تولا نہیں جائے, ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا, اور وہ 70,000 کی تعداد میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, میں نے کہا اللہ سے کہ اللہ یہ تو بہت کم ہے, 70,000 تو بہت کم, اس تعداد کو بڑھا دے. اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور ہر 1000 کے ساتھ اللہ نے پھر 70,000 اور قبول کیے, جو بغیر حساب بغیر سوال و جواب کے سب سے پہلے جنت. اللہ کے رسول نے جہاں جس مجلس میں یہ بات بیان کی, حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے. جلدی سے کھڑے کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل کرنا. آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے انہی میں سے بنائے. بیٹھ گئے. ایک اور انصاری صحابی جلدی سے کھڑے, سمجھے جنت بٹ ہوئی, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا. آپ نے فرمایا بیٹھ جائے. بس سابقہ کا عکاشہ بازی لے گئے,
یہ تو قسمت کی بات. پہلے تیرے دل میں خیال کیوں نہیں آیا؟ اس کے دل میں پہلے خیال آیا، وہ بازی لے گئے. اللہ نے جنت کو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بنایا، فرشتوں کے لیے نہیں بنایا. جبریل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو تو پتہ ہی نہیں دودھ کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، انگور کھٹے ہوتے ہیں کہ میٹھے ہوتے ہیں، آم کیا چیز ہے. فرشتوں کو کیا پتا؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی یہ نعمتیں چکھی نہیں، ان میں اللہ نے یہ مادہ ہی نہیں رکھا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اللہ رب العالمین اہل جنت کو پروٹوکول کے ساتھ جنت کے دروازوں پر لائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ وہ لوگ جنت کے دروازوں پر آئیں گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے دروگے، جنت کے نگہبان فرشتے، جنت کے دربان فرشتے اہل جنت کو جو دروازوں پر آئے ہوں گے ان سے کہیں گے سلام، تم پر سلامتی ہو. ادخلوها بسلام آمنین، فرمایا جنتی امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، جنتوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نکلنے کا پھر نام نہیں، کوئی فکر نہیں، کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے. اللہ رب العالمین نے سارے انتظامات آپ کی سہولت اور ضرورت کے لیے جنت میں کر رکھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالشت جگہ جو چھوٹی انگلی کے پور سے لے کر انگوٹھے کے پور تک، یہ کتنا فاصلہ ہے. ایک بالشت جگہ پوری کی پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، ایک بالشت جگہ اس سے بہتر ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کیا چیز ہو ساری دنیا. اب آپ یہاں شہروں میں پلاٹوں کی قیمتوں کا اندازہ تو لگاؤ، اور وہ جنت جس کی ایک بالشت جگہ امریکہ، روس، سعودیہ، برطانیہ، پاکستان، انڈیا، پوری دنیا، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، جس میں ڈالر بھی ہے، جس میں سونا بھی ہے، جس میں پاؤنڈ بھی ہے، جس میں پاکستانی پیسہ بھی ہے، سعودیہ کے ریال بھی ہے، کویت کے ریال بھی ہے، سونے چاندی کے ذخائر بھی ہیں، ان سب سے بہتر ایک والے سے جنت. اب آپ دیکھیے وہ کتنی مہنگی ہو، کتنی مہنگی ہو. ہم کو دنیا میں گھر کے لیے اپنا پلاٹ خریدنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ جنت جو سب سے ادنا درجے کے جنت ہی تو اللہ دے گا. آپ نے فرمایا جو سب سے آخر میں جنت سے نکلے گا کالا سیاہ جل کر کوئلہ ہو جائے گا، آخر میں جہنم سے نکلے گا، اللہ اسے جنت کی ایک نہر میں ڈالے گا، نہائے گا، سب بھلا ہو جائے گا.
خوبصورت ہو جائے گا. جنت کے نظارے دیکھے گا, کہے گا یا اللہ مجھے وہاں تک جانے دے. اللہ جانے دے گا. یا اللہ پھر آگے دیکھے گا, یا اللہ وہاں تک جانے. 3 بار ایسا کہے گا. اللہ کہے گا جہاں سے تو چلا ہے, جہاں تو کھڑا ہے, اور چاروں طرف جہاں تک تیری نگاہ جا رہی ہے, یہ سارا رقبہ ہم نے تیرے لیے. یہ سب سے کم ترین درجے کا جنتی, جس کے لیے اللہ نے اتنی جنت رکھی ہے جو تا حد نگاہ ہے. اور انسان کی نگاہ اگر بیچ میں رکاوٹ نہ ہو تو کتنی دور تک جائے. ستارے ہم سے کتنا دور ہے ہمیں نظر آتا, آسمان ہم سے کتنا دور ہے ہمیں نظر آتا. اب آپ اندازہ لگائیے جو کم سے کم جنتی کو اللہ دینے والا ہے, وہ کتنا بڑا رقبہ اللہ دینے والا. تو اللہ تعالی اس جنت میں جب مومنوں کو داخل کر دے گا تو وہ مومن شکر ادا کریں گے اللہ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. شکر ہے اس رب کا, اس اللہ کا جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دیا. صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. اور ایسی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا جس زمین سے ہم جہاں سے چاہتے ہیں نعمتوں کے مزے اڑاتے ہیں. اور ایسے مناظر دنیا میں آپ کتنے پیسے گھر کے نارام سہارن پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے جاتے ہیں آپ لوگ. یہ کیا اس کے آگے یہ حیثیت کیا؟ یہاں صرف مناظر دیکھنے جاتے ہیں کہ منظر بڑا, آبشاریں گر رہی ہیں, پہاڑیاں کتنی ہری سرسبز و شاداب ہیں, کچھ پہاڑیاں برف سے لپٹی سی ہیں. جنت کا کیا منظر ہو, جہاں باغ گھنے. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات دیکھی. ایک ہوتا ہے باغ, اللہ کہہ دیتا فی جنات النعیم. فی جنات بھی کافی تھا کہ جنتی لوگ باغوں میں ہوں گے. باغ بغیر پھل کے بھی ہوتا ہے, جب موسم نہیں ہوتا باغ تو ہوتا ہے, پھل نہیں ہوتا. خزاں میں بھی باغ ہوتا ہے, پتے نہیں ہوتے, پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے, ویران سا اجڑا سا لگتا. لیکن اللہ نے کہا وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے فی جنات النعیم, وہ ایسے باغوں میں ہوں گے جو نعمتوں سے ڈکے. کوئی موسم جنت میں خزاں نام کی کوئی چیز نہیں, بہار ہی بہار. اور یہ دیکھیے سورج چاند جب سب ختم ہو جائے, حتیٰ کہ سورج کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے. اب آپ سوچتے ہوں گے جب سورج ہی نہیں ہوگا تو روشنی کہاں سے ہم دیکھیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اشرقت الارض بنور ربها, یہ زمین اللہ کے نور سے روشن. سورج چاند کو چلے, اشرقت الارض بنور ربها, یہ ساری کی ساری زمین اللہ کے نور. لیکن اس کے لیے اللہ دنیا میں تھوڑی سی محنت مانگ, تھوڑی سی قربانی تم اتنی دے دو, میری بات رکھ لو. اللہ یہ کہتا ہے میری بات رکھ لو, تھوڑا سا دل مار لو. چلو حلال تمہیں کم پڑ رہا ہے, ظاہر بات ہے تمہاری کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوگی, انکم کم ہوگی,
लेकिन मेरी खातिर हराम को छोड़ दो। थोड़ा सा 1-2 दिन की तंगी गुजार दो, कोई बात नहीं, 2-4 दिन चटनी से रोटी खा, लेकिन हलाल पर इक्तफा करो, हलाल पर इक्तफा। लेकिन अगर हमने दुनिया में इस हलाल पर इत्तेफाक कर लिया और रब को राजी कर लिया, तो यकीन मानिए कोई वजह नहीं है जन्नत की नेमतें आपके मुंतज़िर, आपकी मुंतज़िर। फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, सबकत ले जाने वाले, वो सबकत ले जाने वाले, पहले जाने वाले, पहले जाने वाले जो जन्नतों में सबसे पहले दाखिल होंगे। उलाइकल मुक़र्रबून, ये लोग अल्लाह के करीबी होंगे, अल्लाह के करीबी होंगे। वो भी तो इसी दुनिया में रह कर गए होंगे, लेकिन अल्लाह का कुर्ब उन्हें कैसे नसीब हुआ? उनके तकवे से, उनकी दीनदारी से, अपना मन मारने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपने करीब किया। उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाले बागों में होंगे। अला सुरुरिन मौदूना, सोने की तारों से बुने हुए पलंग होंगे। ये जो जिसे आप बान कहते हैं पंजाबी में, बान, जो खजूर के पत्तों से या प्लास्टिक के धागों से, रेशे से बना हुआ होता है, जिससे चारपाइयां और पलंग बुने जाते हैं। अल्लाह कहता है वहां ये खजूर के पत्तों के बान नहीं, यहाँ तो सब गरीब लोग भी रखते हैं। सोने की तारों से बुने हुए पलंग, मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिल, उनके ऊपर ये जन्नती तकिए लगा के बैठे, उधर आपका पलंग है, उधर उनका पलंग है, उधर आपके बेटे का पलंग है, उधर आपका, उधर दादे का, पूरा खानदान जमा। अगर सारा खानदान नेक है, पूरा खानदान जमा। दुनिया में तो हम जगह की तंगी की वजह से बच्चे की शादी करा के बच्चे को अलग कर देते। जन्नत में ये भी डर नहीं है कि मकान कम पड़ रहा है। मकान तो इतना बड़ा है कि आप परेशान हैं कि इतने बड़े मकान को हम करेंगे क्या, करें क्या? यानी दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी होगा ना, जो इतनी नेमत दुनिया में नहीं हासिल कर सकता जितनी नेमत अल्लाह अपने बंदों को जन्नत में देगी। आपका क्या रुतबा होगी, क्या शान होगी। फरमाया वयतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, जन्नत के नौकरों का ये आलम है। यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, फरमाया नौजवान टीनेज बच्चे 14 से 18 साल की उम्र के दरमियान, इस उम्र के बच्चे तुम्हारी खिदमत पर मामूल होंगे। बेअकवाबि व अबारीक, उनके हाथों में गिलास और सुराइयां होंगी जो आपको पानी, दूध, शराबें पिलाते होंगे। वकासिम मिन मईन, ऐसी बहती शराब के प्याले, जाम लेकर आपके सामने आएंगे। फरमाया ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ऐसी शराब जिससे ना तुम्हारा सर दर्द करे और ना तुम्हारी अकल में फुतूर आए, ना तुम्हें नशा आए, ना तुम्हारे सर में दर्द हो। ऐसी ऐसी शराब रब्बुल आलमीन तुम्हें वहां मुहैया करने वाला है, इस इनाम में कि तुमने दुनिया में मेरी वजह से शराब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन ये शराबें फला के बनाई जाती, गंदी
फल फ्रूट जब सड़ जाते हैं उससे सिरका, फिर सिरके से शराब तैयार होती है। एक तरीका है प्रोसेस से गुजार कर, और बाल दफा वो सड़ के वो फल जहरीले बन जाते हैं। आपको याद होगा सिंध में एक कैम अली शाह का दौर गुजरा, हर वक्त नशे में धुत रहे, बड़े लोगों ने लतीफे बनाए। वो एक दफा सिंध में कहीं कोई किसी ने इस तरह शराब बनाई 2 नंबर, तो वो जहरीली थी। 40 बंदों ने शराब की, सारे के सारे मर, 40 के 40 बंदे सिंध में गए उसी के दौर। और वो तकरीर कर रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं कि जितने जालिम लोग हैं इन्होंने ऐसी जाली शराब बनाई, हमारे 40 बंदे शहीद हुए। अब वो शराब पी के भी वो शहीद हुए। शहादत को पता नहीं लोगों ने क्या समझा, क्या समझा। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे, अच्छा अब आप देखिए, ये जो यतूफ अलैहिम बिल्दान मुखल्लदुन, यानी उनका ये लड़कपन, ये जवानी, जो टीन एज वाली जो उम्र है, ये हमेशा रहे, मुखल्लदुन हमेशा रहे। उनके हुस्न में कभी फर्क नहीं है। अल्लाह ने अपनी जन्नत को ऐसा बना कि बंदा देखकर बोले कि या अल्लाह, जिस जन्नत के नौकर इतने खूबसूरत है, इस जन्नत का मालिक इतना खूबसूरत। जब आप जन्नत में जाएंगे आपके हुस्न का क्या आदम है। कभी कभी यहां होटलों में किसी प्रोग्राम के हवाले से जाने का मौका मिलता है, खासकर जैसे जून जुलाई में आप एसी वाली गाड़ी से बाहर निकले, फिर धूप में लू चल रही, आप बाहर निकले और जैसे होटल के दरवाजे पे जाए, शीशे वाले गेट पे एक कुर्रे वाला खड़ा हुआ होता है जो आपके लिए गेट खोले। वो पहले आपको सलाम करेगा, फिर गेट खोलेगा, फिर हाथ से इशारा करेगा, आप अंदर आइए। आप जब उस होटल में पहला एक कदम अंदर रखते तो जो उस होटल की जो फीलिंग आपको महसूस होती है, यानी उन्होंने ऐसे खुशबूदार परफ्यूम के एसी से उसको इतना ठंडा किया, हो सामने रिसेप्शन पे इतने खूबसूरत लड़के या लड़कियां बिठा रखी होती कि आदमी पहला कदम रखते ही बेसाख्ता कहता है, यार मैं तो कुछ जन्नत में, मैं तो कुछ जन्नत में आ। हालांकि ये जन्नत का 1000वां हिस्सा भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आदमी सोचता है कि मैं जन्नत में। कितनी बाहर कितनी दूर चल रही है यार, अंदर तो ऐसे जन्नत, आपको पसीने भी नहीं आ रहे, आपको पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती, पूरे एरिया में कहीं भी बैठ जाए, वहां एसी हो या ना हो, पूरे एरिया में आप कहीं भी बैठ, आपको पूरे बराबर नहीं। जन्नत जो मैंने एक छोटी सी मिसाल, अल्लाह ताला इन नौकरों के बारे में कहता है, नौकरों के बारे में क्या कहता है, फरमाया यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून, ये नौकर, ये विल्दान, जन्नत के बिलमान, जन्नत में आपकी खिदमत के लिए ऐसे दौड़े फिरेंगे, ऐसे दौड़े फिरेंगे जैसे फरमाया जन्नत के अंदर किसी ने कोई माला मोतियों की काट के सारे मोती फर्श पे बिखेर दिए हो। यतूफ अलैहिम बिल्दान, फरमाया ऐसे ऐसे लोग गिलमान आप पर खिदमत के लिए घूमते फिरेंगे कि जैसे लुअलुअम मंसूरा, जैसे किसी ने मोतियों की माला काटी हो और जमीन पर सारे मोती बिखरे। अल्लाह ने उन नौकरों की तस्वीर मोतियों से, मोती जो नौकर नहीं, ऐसे लगेंगे कि मोती है, मोती। और अल्लाह ने गुरु के लिए एक ही जुमला इस्तेमाल,
یہاں ہماری خواتین رشتے دیکھنے جاتی ہے، رشتے دیکھ کے آتی ہیں، پھر بیٹے کو آ کے بتاتی ہے، ہاں باقی تو ٹھیک ہے تو گوری چٹھی، آنکھیں بہت چھوٹی، آنکھیں بہت چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حور العین صفت ہی وہی بیان کی، ہم نے حوریں ایسی رکھی ہیں جو موٹی آنکھ والی، کوئی رشتہ دیکھ کے بیٹے کو یہ خبر نہیں دے گا کہ آنکھ چھوٹی ہے، حور العین ایسی ایسی حوریں ہیں جو موٹی آنکھ والی، ایسی موٹی جسے دنیا میں لوگ کبھی ہرن سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی نیل گائے سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی جھیل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کی آنکھیں تو جھیل جیسی، اس کی آنکھیں تو نیل گائے جیسی، اس کی آنکھیں تو ہرنی جیسی، ہرن کی آنکھیں موٹی۔ اللہ نے قرآن میں اسی چیز کو بیان کی، کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ ایسی لگیں گی جیسے کہ وہ چھپے ہوئے موتی۔ حوروں کے بارے میں بھی اللہ نے یہ لفظ استعمال کہ وہ ایسی لگیں گی جیسے کوئی موتی تھے جنہیں اللہ نے ان کے لیے چھپا رکھا، اور آج ہی ظاہر بالکل فرش۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہر چیز جنت کی آپ کے مائنڈ اور آپ کی خواہش اور دل کے تابع کر، ریموٹ بھی آپ کو نہیں دیا کہ جی آپ بٹن دبائیں یہ سیب نیچے آ جائے گا، آپ دوسرا بٹن دبائیں انار نیچے آ جائے گا، کچھ بھی بٹن نہیں دبائیں، صرف دل میں سوچے، صرف دل میں سوچے یہ انار یار اتنا نیچے آئے، میرا تو کھانے کو دل چاہ رہا تھا، توڑو گے انار نیچے آئے، سیب نیچے آ جائے، پھر وہ آپ نے توڑ لیا، آپ نے کھا لیا، وہ شاخ واپس اوپر جاتی، انار پھر لگ گئے، کمی نہیں ہو رہی، آپ نے 10 توڑے ہیں، 10 کے 10 آج ہی لگ گئے۔ یہ نہیں کہ پھول نکلے گا پھر پھل آئے گا، پھر پتہ نہیں اس میں سے کچھ جھڑ جائیں گے، کچھ کامیاب ہوں گے، جب تک پکیں گے جب تک 10 میں سے 2 رہ جائیں گے۔ جنت میں دیوار نہیں ہے کسی کی۔ میرے بھائی یہ اللہ یہ سب کچھ دے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوگند، دنیا میں ہم سے سوگند، اور وہ سوگند کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا ہم نے مومنوں سے ان کے مال بھی، ان کی جانیں بھی جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اے میرے بندے اپنی جان میرے حوالے کر دے، اپنا مال میرے حوالے کر دے، میری ساری جنتیں میں تیرے حوالے کر دوں۔ ہم نے اپنے بندوں سے یہ سودا کیا ہے، آج یہ سودا کس کو منظور ہے، کس کو منظور ہے؟ ہم اپنی میں مگن ہیں، اپنی اپنی میں ہر کوئی مگن ہے، کسی کو دوسرے کی کوئی فکر نہیں۔ آج دیکھ لیجئے جنت کمانے کا کتنا حسین موقع تھا، کتنے اسلامی ممالک ہیں کرتے مس نہیں ہوتے، ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زبان پر ایک بھی شکایت نہیں لاتے، کوئی ایک شکایت نہیں، کوئی صحیح کے خلاف کرتا۔ اور پھر سچی بات ہے، لوگ اکثر مولویوں کو تانا دیتے ہیں۔ رمضان میں جی ٹی وی پر پروگرام تھا، اس میں سے ایک پروگرام اسی ٹاپک پہ تھا کہ غزہ میں جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سارے مولویوں نے کہا کہ جی اس کا حل تو جہاد ہے، اور یہ بھی کہ جہاد کوئی بندہ انفرادی طور پر کر نہیں سکتا، جب بھی جہاد ہوگا حکومت اور اسٹیٹ کے تحت
हर बंदा तलवार लेकर नहीं खड़ा हो, मैं जिहाद, ये तो कोई कुछ नहीं। और वैसे भी एक बंदा अगर मंजूर कानून से दो चले चल भी पड़े, वो वहां पहुंचेगा, जाने ही कोई नहीं देगा। ये तो कह नहीं सकता हटो पड़े मैं मुजाहिद हूं मैं जाऊंगा, जाने ही नहीं देगा। रास्ते में किसी न किसी मुल्क में कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो, वहां पहुंचेगी। ये तो स्टेट का था। मैंने यूट्यूब पे फिर उसका नीचे लोग कमेंट्स देते हैं ना, जो फीडबैक, मैंने देखा लोगों ने, एक बंदे ने कमेंट्स किए हुए थे, मुफ्ती बस फतवे देने के लिए था कि जिहाद के लिए कोई नहीं निकलता, जिहाद के लिए कोई नहीं निकलता, बस दुआ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस मुफ्ती अब इसी काम चला, खाया पिया बस दुआ मांग ली, खाया पिया दुआ मांग। मैंने कहा भाई, उसी की रिप्लाई में मैंने लिखा, भाई तुझे किसने रोका, किस मुफ्ती ने तुझे रोका है कि तू जिहाद में ना जा, किसने रोका? अपने कसूर भी तो मौलवियों के साथ काम, किस मौलवी ने रोका है कि गजा की हिमायत करना और इसराइल के खिलाफ लड़ना हराम है? किस मौलवी ने रोका? हम तो इतनी बेहिस कौम है कि हमसे इसराइली मसनूआत नहीं छोड़ी जाती, हमसे वो नहीं छोड़ी जाती। ये बच्चे आपसे 20, 25, 40 रुपए लेकर जो लेस कंपनी के जो चिप्स वगैरह जाके खाते हैं, ये ना खाए तो क्या इसके हाथ में नहीं कहते? ये मौलवी आके कहता है ये ले बेटा 50 रुपए ले जाके, ये मौलवी कहता है। हमसे ये नहीं छोड़ी जाती, हम क्या छोड़ेंगे और क्या लड़ेंगे, क्या जान देंगे और क्या माल कुर्बान करेंगे? कुछ अपना भी कसूर तो सारा मौलवी का कसूर, मैं मानता हूं जिसमें हम सारे मुजरिम हैं, लेकिन सिर्फ मौलवी मुजरिम नहीं है। मौलवी के पास मिंबर है, मुसल्ला है, और क्या है? हमारे पास और क्या है? हम मशवरा दे सकते हैं, बयान कर सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं, कोई मसला हो तो वो बता सकते हैं, इसके जायज नाजायज के बारे में बता सकते हैं, इससे ज्यादा क्या होता है, क्या करता है? लेकिन अफसोस ये होता है, एक वक्त था जब रूस अफगानिस्तान में आके बैठा, उस वक्त रूस को अफगानिस्तान से निकालना अमेरिका के हक में, क्योंकि उस वक्त दुनिया के दो चौधरी थे, एक अमेरिका और एक रूस, और चौधरी आपस में एक इलाके में एक हिस्से में दो चौधराहट नहीं चल सकते। जैसे एक मियान में दो तलवारें नहीं रहती, एक अछाड़ में दो शेर नहीं रहते। उस वक्त उन्होंने कहा कि भी रूसियों को निकालो। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा था जिहाद कर, और लोगों ने किया। और उस वक्त जो मस्जिद बनाता था, मदरसा बनाता था, उसको लोग कहते थे ये गुजरानुल उलूम बनाए हुए, क्या जरूरत है मस्जिद बनाने? असल काम तो जिहाद है, असल काम तो जिहाद। और अब अमेरिका इसराइल को फलस्तीन में बिठाया जाता है, अब जिहाद खत्म नहीं। कहां गए वो जज्बे, कहां गए वो फल जो इस मकसद के लिए कौन दिया करते? हर ईदगाह के बाहर बंदे झोली लेके खड़े होते, तुम्हारा पैसा उनके लिए जिनकी जाने इस्लाम के लिए, जो पैसा भी किधर गया वो जाने भी किधर। मेरे भाइयों, कुछ अपने भी कसूर मान। आज हम पर जिहाद फर्ज हो चुका है, कोई निकलने को तैयार नहीं, कोई मुल्क किसी को सर उठाने की इजाजत नहीं दे रहा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमसे पूछा, ये जो फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों की जो आहो पुकार है ना, ये रायगा नहीं जाए। अल्लाह ताला की अपनी हिकमत है, वो क्यों चुप है? अल्लाह ताला की अपनी हिकमत है, वरना तो अल्लाह ताला अपने बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए अबाबिलों को भेज सकता है, तो इसराइल क्या चीज है? इसराइल क्या चीज? लेकिन अल्लाह
जन्नत भी तो मुसलमानों को देगा ना। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे ऐसा काम करके आए कि मेरी जन्नत के हकदार बने। कोई शहीद होकर आए, कोई गाजी होकर आए, कोई क्या रुतबा लेकर आए, कोई क्या रुतबा लेकर। मेरे भाइयों, इस वक्त बेहिस्सी से बाहर अल्लाह ताला के यहाँ जैसे उर्दू का जुमला है, देर है अंधेर नहीं। वो देर का मतलब ये नहीं होता कि नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला कर नहीं सकता। देर का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की हिकमत में हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर, बस जब वो वक्त आ जाएगा फिर कुछ नहीं है, फिर अल्लाह ताला अपना काम कर दे। फिर वो ये भी नहीं देखेगा कि यार ये कलमा पढ़ता है और ये नहीं पढ़ता। जब गेहूं पिसता है ना, गोजली साथ ही पिसता है। उस दिन से डरो कि जब गेहूं के साथ गुड़ भी पिसा जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर हमीयत गैरत पैदा फरमाए, ताकि हम अपने अंदर इस्लाम का दर्द लेकर, पहले इस्लाम का दर्द लेकर, मुसलमानों की मोहब्बत लेकर उनके लिए दुआएं भी करें और अखलाक की हर सतह पर जिस तरह हो उनकी मदद करें और हर मुल्क के वासी अपनी अपनी रियासत को उभारे। ये जो एहतजाज होता है पुरअमन, हाँ, गाड़ियों पे पथराव न करें, आग न लगाएं, दुकानों पे न जलाएं, उनको उनका सामान न लूटें, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा एहतजाज करें जिससे हुकूमत पर यह दबाव पड़े कि वो इसके लिए आमादा है। हजरत सुमामा बिन असाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मक्के मदीने में अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी के पिलर के साथ 3 दिन बांधा और उसके बाद वो मुसलमान हो गया, और जब वो वापस किया यमन, जाहिर बात है शहजादा था, यमनी शहजादा था, फिर वो मक्के भी गया तो काफिरों ने उसे ताने दी कि वो मुसलमान हो गया, बेदीन हो गया, बाप दादा के दीन को छोड़ दिए। उसने कहा अच्छा अब मैं तुम्हें बेदीन लगता हूं। तो मक्का का जितना भी तिजारती काफिला आता था यमन के रास्ते से, कहीं से वो यमन गया, उसने उनका सारा गल्ला रुकवा बंद कर, यहां से कोई काफिला इनका नहीं गुजरे। ये क्या था? ये मुआशी बही था, ये मुआशी बही था। आज बगीचे में गोइयां करते हैं कि ये कौन सा तरीका है, सड़क से निकल के बैठ गए, ये कौन सा तरीका? ये वो तरीका है जो सुमामा बिन उसाद ने किया और कहा कि खबरदार, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत नहीं लेकर आते तब तक तुम्हारा यहां से ना गल्ला जाएगा ना कुछ जाएगा, भले भूखे बस। ये इम्तियाज जो पुरअमन हो, जिससे कुफार को नुकसान पहुंचे, मुसलमानों को नुकसान न पहुंचे। एक साहबी ने कहा यार सुबह मैं पड़ोसी से तंग हूं, मेरा पड़ोसी ने नाक में दम कर, आपने उससे कहा अपना सामान घर से बाहर निकाल, गली में रख, और खुद भी वही बैठ। और जो बंदा आए बोले क्या बात है, क्यों सामान बाहर निकाल दिया? तो उसको बता मुझे पड़ोसी ने बड़ा तंग कर रखा है, मैं इसके जुल्म और सितम की वजह से मैं घर से सामान निकाल के बाहर। तो सारा दिन सामान रखा रहा, बंदा भी बैठा रहा, जो बंदा आए और पूछे वो उसको यही बताए। लोग तौबा तौबा कैसा जमाना आ गया, लोग पड़ोसियों को भी तंग करने लगे। वो शख्स पड़ोसी इतना बदनाम हो गया कि वो मगरिब से पहले रसूलुल्लाह के पास आया, या रसूलुल्लाह, इस बंदे को बोलो अपना सामान अंदर रखे, मैं आज के बाद उसे तंग नहीं करूं, मैं तो जीने के काबिल ही नहीं रहा इस मामले में, इतना बदलाव हो गया। मुझे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हालांकि ये एहतजाज करने का हुक्म खुद रसूलुल्लाह ने दिया।